Dear students, we are going to discuss about Newton's law of cooling. It's an 8 marks question. You know, Newton was known as the father of science because he did a lot of work in different areas, in different subjects of science. Now, you know that if I keep a hot teacup over a time, it cools down. If you draw a graph, time versus the temperature fall is an exponentially decreasing curve. On that, they derived and explained the rate of cooling of hot bodies when they are kept in the surrounding. So that is the beauty of this question or this experiment. ఈ రోజు మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ లోని న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇది మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో 8 మార్క్స్. మనం ఏదైనా వేడి వస్తువుని ఉంచినప్పుడు అది కొంతకాలంలో దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రత తగ్గిపోతాం చూస్తాం. దాన్ని న్యూటన్ పరిశీలించి దాని యొక్క గ్రాఫ్ గీసి ఉష్ణోగ్రత తగ్గడానికి మరియు కాలానికి ఒక గ్రాఫ్ గీస్తే అది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ గ్రాఫ్ లాగా కనిపించింది. దాని నుంచి కొన్ని సమీకరణాలు రాబట్టి అది ఏ విధంగా చల్లబడుతుందో ఈ సమీకరణం తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా న్యూటన్ ఫిజిక్స్ లో కానీ కాకుండా సైన్స్ లో డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో మనకి చాలా నిత్య జీవితంలో జరిగే విషయాల గురించి కూలంకషంగా సమీకరణ రూపంలో అందరికీ అర్థమయ్యే రీతిలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి అది ఫాదర్ ఆఫ్ సైన్స్ అంటారు. దాన్ని అందరూ ఒప్పుకున్నారు. కారణం ఏంటంటే ఆయన గొప్ప సైన్స్ లోనే చాలా కామన్ గా జరిగే విషయాల గురించి క్షుణ్ణంగా చెప్పినవాడు. Today we are going to discuss about this Newton's law of cooling. State and explain the Newton's law of cooling. State the condition under which Newton's law of cooling is applicable. ఇది ఇచ్చినప్పుడు కొన్నిసార్లు ప్రాబ్లం ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ a body cools down from 60 to 50 degrees centigrade in 5 minutes and to 40 degrees centigrade in another 8 minutes. Find the temperature of surroundings. ఈ ప్రాబ్లం అనేది కానీ లేకపోతే న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ కానీ ఐఐటిలో కానీ నీట్లో కానీ ఎంసెట్లో కానీ తప్పకుండా ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి చాలా అవకాశం ఉన్న సబ్జెక్ట్. కాబట్టి దీన్ని జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ లో 8 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ లేదా కనీసం ఒక 2 మార్క్స్ వస్తుంది. ఇక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో ఆలోచిస్తే దీని మీద గ్యారంటీగా ఒక పాయింట్ రావడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా టాపిక్ ని జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. Now we are going to understand about Newton's law of cooling and the statement. The rate of loss of heat of a body is directly proportional to difference of temperature of the body and the surrounding. కాబట్టి ఒక వస్తువు కోల్పోయే ఉష్ణ రాశి అనేది వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత మరియు పరిసరాల యొక్క ఉష్ణోగ్రత భేదానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది అని చెబుతుంది. The rate of loss of heat of a body is directly proportional to difference of temperature of the body and the surrounding. So if a body is very hot, the heat energy lost by it depends directly on what? The temperature of the body and the surrounding temperature. So this was explained by Newton. Now, how he explained this phenomena? After doing so many experiments, he arrived a formula for it. Explanation. The law holds good only for small difference of temperature. ఇది
తక్కువ ఉష్ణోగ్రత భేదాలకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఆల్సో లాస్ ఆఫ్ హీట్ బై రేడియేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ అండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఎక్స్పోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ. కాబట్టి దిస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ దిస్ లాస్ ఆఫ్ హీట్ రేడియేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్, whether it is rough or smooth, polished or unpolished, like that, and also area exposed. More area, more radiation. So this explains that factor also. So this is valid for small temperature difference, and this loss depends on the nature of the surfaces and the area of surface exposed for radiation. So the statement gives in the form of equation dq by dt is equal to some constant k into T2 minus T1. The negative sign here, it is indicating loss of heat. There is a loss, decreases with time. Q means heat energy, dt means time. So the loss of heat energy with the time equal to some constant k into T2 minus T1. Here T2 is the temperature of the body, T1 is the surrounding temperature, where k is a positive constant depending upon the surface area and the nature of the surfaces of the body. Suppose a body of mass m, specific heat S, is at a temperature T. Let T2 the temperature of the surroundings. Then, if the temperature falls by a small amount dT2 in a time of dt, then the amount of heat lost is given by dq is equal to ms dT2. dq is equal to ms T2 dT2. So we have a formula q is equal to mst or ms delta t. So that formula we have written. The rate of loss of heat is given by, so because we are saying rate, we have to divide with the time. So dq by dt equal to ms T2 by dt. That is the equation number 2. So here in the explanation, first we have given the statement of Newton. What is that? dq by dt is equal to some constant into temperature difference T2 minus T. Now second thing what we have taken, q is equal to mst. Q is the heat energy. That formula we have taken. When there is a small heat change, the dq, ms dT2, that is temperature difference. T is the time. So rate means with the time. Therefore dq by dt is equal to ms dT2 by dt. Now if you see the two equations and comparing these two equations, the right hand sides, when they are equated, ms dt by dt equal to k T2 minus T. That ms is taken to the right side, then dt2 by dt. dt means see here we have taken dt2 by T2 minus T1. T2 minus T1 is nothing but change of temperature is equal to k ms. ms is coming to the denominator. dt is going to the from denominator to other side, so it becomes to numerator. So here small k ms by dt is equal to minus capital K dt, where capital K is equal to small k by m. So this equation is now telling that the temperature loss by the body is nothing but proportional to dt. dt means change of temperature. So therefore dt2 by T2 minus T1 is equal to minus k dt. This is nothing but the formula coming from Newton's law of cooling. We are going to discuss about the conditions under which the Newton's law of cooling is applicable. At what conditions this can be applied? Loss of heat is negligible when conduction. Loss of heat is negligible by conduction
and only when it is due to convection. So the first thing is that the body is losing the heat energy only by convection. There is no conduction. You have to neglect it. Then only it's applicable. So no conduction, and it's only completely by convection. You know, the heat energy is lost in three different methods: conduction, convection, radiation. So conduction should not be there. Only by convection is possible. Next point. Loss of heat occurs in a streamlined flow of air. That is forced convection. That is when you keep any hot body under a fan, blowing air. That is called forced convection. Forced convection. So loss of heat occurs in a streamlined flow of air. That is nothing but forced convection. Temperature of the body is uniformly distributed over it. So every point of the body should have the same temperature. Uniform distribution of temperature. Next point, temperature difference between the body and the surroundings is moderate up to 30 degrees centigrade. In the screen, I think it's not clear. So you should write that one as 30 degrees centigrade or 30 Kelvin. The temperature difference between the body and the surroundings should be moderate. That is very small. It's around 30 degrees centigrade or 30 Kelvin. Both are one and the same. So these are the four conditions where the Newton's law of cooling can be applied. So what are they? Loss of heat is negligible by conduction. It's only completely by convection. Next one. The loss of heat occurs in a streamlined flow of air. That is nothing but forced convection. So the loss of heat is only by forced convection. Next one is temperature of the body is uniformly distributed over it. That is, every point of the body should have same temperature. The temperature difference between the body and the surroundings should be moderate. That is very small. It is up to 30 degrees centigrade or 30 Kelvin. Now we have given a problem here saying that a body is cooling from 50 to 50 degrees centigrade in 5 minutes and to 40 degrees in further 8 minutes. Then what is the surrounding temperature? Very important model problem. So from Newton's law of cooling, you know that d theta by dt is equal to some constant k to excess temperature. So we have to take average temperature here. Why average? Because there are two temperatures falling from one temperature to another temperature. Therefore, we have to take average minus theta naught. So where theta naught is nothing but surrounding temperature. So in the first case, it is coming from 60 to 50 degrees centigrade in 5 minutes. So if I write the values in the above equation, it is 60 minus 50 by time. What is the time? It's taking 5 minutes equal to some constant k into 60 plus 50 by 2 minus theta naught. If I simplify, 10 by 5 is equal to some constant k 55 minus theta naught, equation number 1. Now I am going for next application. What is that? From 50 to 40 is saying that another 8 minutes. So if I apply the values in the above equation, Newton's law of cooling, 50 minus 40 by time is 8 minutes is equal to constant k into 50 plus 40 by 2 minus theta naught. That is 10 by 8 is equal to some constant k into 45 minus theta naught. So we got two equations here. When you divide, 8 by 5 is equal to 55 minus theta naught by 45 minus theta naught. And cross multiplying and simplifying, and we get theta naught is equal to 85 by 3 comes as 28.33 degrees centigrade. So this is a very important model, and this is very important for either in the EAMCET or NEET or IIT, this type of problems. So we applied 2 times Newton's law of cooling to solve this problem. The first case, it is cooling from 60 to 50 in a time of 5 minutes. Applied the first case. Second case, 50 to 40 in 8 minutes. Next, we applied the same readings or values in the Newton's law of cooling equation.
And we got the two equations. So then to divide equation 1 by 2, 8 by 5 is equal to 55 minus theta naught by 45 minus theta naught. From this, theta naught is 28.33 degrees centigrade. So with this, we completed this 8 marks question. Generally, the question part will be asked along with a problem. Here we have taken one problem, and in the examination they may ask any other question also. ఈ రోజు మనం న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం, దాని గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇది జనరల్ గా 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు, లేదా 4 మార్క్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఒక ప్రాబ్లంతో కలిపి ఇస్తే ఇది 8 మార్క్స్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఉదాహరణకి ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం. ఇది కాకుండా ఇంకేదైనా ప్రాబ్లం కూడా ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమాన్ని తెలిపి వివరించండి. న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమము అనువర్తించడానికి కావలసిన పరిస్థితులు చెప్పండి. అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో మనం అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నామంటే, ఒక వస్తువు 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చల్లబడటానికి 5 నిమిషాల కాలం పట్టింది. తర్వాత 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కు చల్లారడానికి మరొక 8 నిమిషాలు పట్టింది. అయితే పరిసరాల ఉష్ణోగ్రతని కనుక్కోండి అని అడుగుతున్నాను. కాబట్టి మనందరం చూస్తుంటాం, ఒక వేడి వస్తువుని మనం టేబుల్ పై ఉంచితే, ఒక వేడి అయిన వస్తువుని టేబుల్ పై ఉంచితే అది చల్లారుతూ ఉంటుంది. దానికి న్యూటన్ ఒక అబ్జర్వేషన్స్ తీసుకుని ఒక గ్రాఫ్ గీశాడు. అది ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ గ్రాఫ్, టైం వర్సెస్ టెంపరేచర్, ఫాల్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. దాన్ని ఒక సమీకరణ రూపంలో ఆయన నిరూపించారు. అది మనం నేర్చుకోబోతున్నాం. న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఫస్ట్, వస్తువుకు పరిసరాలకు మధ్య ఉష్ణోగ్రత భేదము స్వల్పంగా ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువు కోల్పోయే ఉష్ణ శక్తి రేటు వస్తువుకు పరిసరాలకు మధ్య గల ఉష్ణోగ్రత భేదానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చెబుతున్నారండి, కొన్ని పాయింట్లు నేర్చుకోవాల్సింది స్టేట్మెంట్ లో. సో వస్తువుకి పరిసరాలకు మధ్య ఉన్న ఉష్ణోగ్రత ఎట్లా ఉండాలి? స్వల్పంగా ఉండాలి. అలాంటప్పుడు ఆ వస్తువు కోల్పోయే ఉష్ణశక్తి రేటు అంటే కాలం, దేనికి సమానంగా ఉంటుంది? దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది? వస్తువుకు మరియు పరిసరాలకు మధ్య గల ఉష్ణోగ్రత భేదానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో దాన్ని ఈక్వేషన్ రూపం రాసామండి. వస్తువు కోల్పోయే ఉష్ణశక్తి రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు dE/dt ప్రపోర్షనల్ టు T మైనస్ TS. dQ/dt కూడా రాసుకుంటాం. ఈ రాసాం, Q కూడా రాయొచ్చు. dQ/dt ప్రపోర్షనల్ టు క్యాపిటల్ T మైనస్ TS. TS అంటే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్, పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత. T అంటే వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత. DE అన్నాం అంటే ఉష్ణ రాశి, DT అంటే కాలం. కాబట్టి ఒక వస్తువు కోల్పోయే ఉష్ణ రాశి రేటు అనేది దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది? వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత మరియు పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత మధ్య తేడాకి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. సో ఇది స్టేట్మెంట్ అండి. పరిసరాలకు వస్తువుకు మధ్య ఉష్ణోగ్రత భేదం స్వల్పంగా ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువు కోల్పోయే ఉష్ణశక్తి రేటు వస్తువుకు పరిసరాలకు మధ్య గల ఉష్ణోగ్రత భేదానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్. ఇప్పుడు నేర్చుకోబోతున్నామండి. ఆ చెప్పిన దాన్ని ఈక్వేషన్ రూపంలో రాశాం. ఇక్కడ క్యూ రాస్తున్నాం. ఇందాకేమన్నా ఈ అన్నాం, ఈ రాన్న క్యూ రెండు ఒకటేనండి. సో మైనస్ dQ/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు K సమ్ కాన్స్టెంట్ T2 మైనస్ T. ఈ నెగటివ్ సైడ్ ఏం చెబుతుందంటే ఉష్ణరాశి కోల్పోవటాన్ని, నష్టాన్ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడికి ధనాత్మక స్థిరాంకం. దీని విలువ వస్తువు ఒక ఉపరితల స్వభావం, వైశాల్యంపై ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి ఈ K విలువ దేని మీద ఉంటుంది? ఉపరితల స్వభావం మరియు వైశాల్యంపై ఆధారపడింది. ఇక S అనేది విశిష్టోష్ణ సామర్థ్యం అయితే, S ద్రవ్యరాశి అయినప్పుడు, T2 ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉందనుకుంటే, పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత T1 అనుకుంటే, DT కాలంలో స్వల్ప పరిమాణంలో ఉష్ణోగ్రతలో తగ్గుదల DT2 అనుకుంటే, నష్టపోయిన ఉష్ణ పరిమాణము
సో మనకి ఫార్ములా ఉందండి, క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్టీ అని ఫార్ములా. సో రాసుకుంటామండి, డిక్యూ అంటే స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ అనేది. డిక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డిటి. నష్టపోయిన ఉష్ణ రేటు కింద విధంగా ఇవ్వవచ్చు. రేట్ అంటున్నాం కాబట్టి టైంతో డివైడ్ చేయాలి. డిక్యూ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డిటి2 బై డిటి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సమీకరణం ఎవరిది ఇచ్చారు? న్యూటన్ ఇచ్చారు. రెండో సమీకరణం ఇచ్చారు మన ఫార్ములా, హీట్ లో ఫార్ములా క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డిటి. ఈ రెండు సమీకరణాలు మనం చూస్తే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ ని ఈక్వేట్ చేసుకుంటే సమానం కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్స్ ని ఈక్వేట్ చేశాం. ఎంఎస్ d2 by dt is equal to some constant k into t2 minus t1. t1 అంటే పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత, t2 అంటే వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం రీఅరేంజ్ చేసామండి. dt2 by t2 minus t1 is equal to minus k by ms into dt. సో ఇది మనం న్యూటన్ సూత్రం నుంచి మనం రాబట్టిన సమీకరణం. సో న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమం ఏంటి? వస్తువుకు పరిసరాలకు మధ్య ఉష్ణోగ్రత భేదం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువు కోల్పోయే ఉష్ణ శక్తి రేటు పరిసరాలకు వస్తువుకు మధ్య గల ఉష్ణోగ్రత భేదానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. దీని సమీకరణ రూపంలో ఇక్కడ రాసుకున్నాం. dq by dt is equal to k t2 minus t1. ఎవరిచ్చారు? న్యూటన్. రెండవ సమీకరణం ఎట్లా వచ్చిందండి? ఫార్ములా అండి. q is equal to mst. ఆ ఫార్ములాలో dq is equal to ms dt2 అంటే నష్టపోయిన ఉష్ణ రాశి రేటు. సో dq by dt is equal to ms dt2 by dt. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సమానం కాబట్టి మనం ఏ రాసుకున్నాం? ms dt2 by dt ఈక్వల్ టు k t2 minus t1. కొంచెం మాడిఫై చేస్తున్నాం ఈక్వేషన్, t2 by t2 minus t. ఆ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న t2 minus t1 is equal to minus k by ms dt ఈక్వల్ టు మైనస్ k dt. ఇక్కడ క్యాపిటల్ కే అండి. క్యాపిటల్ కే అంటే k బై ms ని క్యాపిటల్ కే అన్నారు. అదొక స్థిరాంకం. ఇది న్యూటన్ సూత్రం. ఇప్పుడు మనం న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమము అనువర్తింప చేయడానికి అనువైన పరిస్థితులు ఏంటి? ఎప్పుడు దీన్ని అప్లై చేయొచ్చు? కాబట్టి అనువైన పరిస్థితులు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ వేర్ వీ కెన్ అప్లై? కాబట్టి ఏ పరిస్థితుల్లో ఈ న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమాన్ని మనం అనువర్తింపజేయవచ్చు? వాహనం ద్వారా ఉష్ణ నష్టం విస్మరించదగినంత తక్కువగా ఉండి కేవలం సంవహనం ద్వారానే ఉష్ణ నష్టం జరుగుతుంది. మనకి ఉష్ణ నష్టం అనేది 3 రకాలుగా జరుగుతుంది: వహనము, సంవహనము, వికిరణము. ఇక్కడ వహనం ఉండకూడదు, అసలు చాలా స్వల్పం, చాలా తక్కువ, నెగ్లిజిబుల్ ఉండాలి. జరిగేదంతా కూడా ఉష్ణ నష్టం దేని వల్ల జరుగుతుంది? సంవహనం మాత్రమే జరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది అప్లై చేయాలి. రెండో పాయింట్, బలాత్మక సంవహనం వల్ల ఉష్ణ నష్టం జరిగినప్పుడు ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ అంటే ఎట్లా? ఒక వస్తువుని, వేడిగా ఉన్న వస్తువుని ఫ్యాన్ కింద పెట్టాము, బాగా గాలిని ఊదుతున్నాము దానిపైన. కాబట్టి దానిపైన మనం ఉష్ణ రాశిని తగ్గించడం కోసం ఒక గాలిని ఫోర్స్డ్ గా మనం చేస్తే, బలాత్మక సంవహనం చేసినప్పుడు ఉష్ణ నష్టం జరిగితే దీన్ని అప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్, వస్తువుకు పరిసరాలకు గల ఉష్ణోగ్రత భేదం స్వల్పంగా ఉంటాయి. అంటే సుమారుగా అది 30 కెల్విన్ ఆర్ 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండాలి. తక్కువ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఇది అప్లై చేయవచ్చు. సో వస్తువుకి పరిసరాలకి భేదం తక్కువగా ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే ఇది అప్లై చేయవచ్చు. ఇంకా వస్తువుపై ఉష్ణోగ్రత ఏకరీతి వితరణలో ఉన్నప్పుడు. కాబట్టి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ వస్తువుపై ఉష్ణోగ్రత ఏకరీతి వితరణలో ఉన్నప్పుడు, కాబట్టి వస్తువుపై ఉష్ణోగ్రత అన్ని భాగాల్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దీన్ని అప్లై చేయవచ్చు, లేకపోతే అప్లై చేయవచ్చు. కాబట్టి ఈ 4 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమాన్ని మనం అప్లై చేయాలి. మళ్ళీ ఒకసారి నేర్చుకుంటామండి.
దీంట్లో వహనం ఉండకూడదు, సంవహనం మాత్రమే జరగాలి, సంవహనం ద్వారా మాత్రమే ఉష్ణ నష్టం జరగాలి. నెక్స్ట్ బలాత్మక సంవహనం మాత్రమే ఉండాలి. నెక్స్ట్ పరిసరాలకి వస్తువుకి మధ్య ఉష్ణోగ్రత భేదం చాలా తక్కువగా ఉండాలి. సుమారుగా మాక్సిమం 30 కెల్విన్ ఆర్ 30 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉండవచ్చు. వస్తువుపై ఉష్ణోగ్రత ఏకరీతి వితరణలో ఉండాలి. అంటే వస్తువుపై ఉన్న ప్రతి భాగం కూడా ఒకే ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఈక్వేషన్ అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఇచ్చారండి, ఆ ప్రాబ్లం నేర్చుకోబోతున్నాం. ఇక్కడ ఒక వస్తువు 60 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి 5 నిమిషాల్లో చల్లబడింది. అదేవిధంగా అక్కడి నుంచి అంటే 50 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 40 డిగ్రీ అవ్వడానికి 8 నిమిషాలు పట్టింది. అయితే పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత ఎంత అని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి న్యూటన్ సమీకరణం శీతలీకరణ నియమాన్ని తీసుకున్నాను. ఏంటది? dθ/dt ఫ్రమ్ కాన్స్టెంట్ k θ1 + θ2/t θ1 + θ22/2 మైనస్ θ0. న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమం ఏంటంటే dθ/dt కాన్స్టెంట్ k ఇంటూ θ1 + θ2/2 మైనస్ θ0. θ0 అంటే పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత. వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ మారింది? θ1 నుంచి θ2. ఎంత కాలంలో? dt కాలంలో. సో ఈ విలువల్ని దాంట్లో రాస్తున్నామండి. కాబట్టి మొదట 60 నుంచి 50 కాబట్టి 60 - 50 పై టైం 5 నిమిషాలు ఉన్నాయండి. 5 నిమిషాలు అంటే దాన్ని సెకండ్లో మార్చుకుంటే 300 అవుతాయి. సో 300 రాసామండి. k ఇంటూ 60 + 50/2 మైనస్ θ0. కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఆ డిఫరెన్స్ 10 అండి బై 300 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ 55 మైనస్ θ0. సో ఈక్వేషన్ 1. లేదా 10 కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/30 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ 55 మైనస్ θ0. రెండో కేసు తీసుకుంటామండి. రెండో సందర్భం, అది వస్తువు 50 నుంచి 40 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ చల్లారింది. ఎంత టైం పట్టిందండి? 8 నిమిషాలు పట్టింది. సో మళ్ళా న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమాన్ని రాస్తుంటే 50 నుంచి 40. సో 50 - 40 బై టైం 8 minutes సెకండ్లో మార్చుకున్నాము. 6 ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ k 50 + 40/2 మైనస్ θ0. θ0 అంటే పరిసరాల ఉష్ణోగ్రత. సింప్లిఫై చేస్తే 10/480 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k ఇంటూ 45 మైనస్ θ0. ఇంకా సింప్లిఫై చేస్తే 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48 k 45 మైనస్ θ0. ఈ రెండింటిని మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే θ0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28.33 వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు సమీకరణాలు మనకు వచ్చినాయి. డివైడ్ చేసామనుకోండి ఆ రెండు సమీకరణాలు ఏమొచ్చింది? θ0 ఈజ్ 28.33 సెంటిగ్రేడ్. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లం మనం చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి న్యూటన్ శీతలీకరణ నియమాన్ని 2 సార్లు అప్లై చేశాం. ఇచ్చిన డేటాని దాంట్లో రాసి ఆ రెండు సమీకరణాలని డివైడ్ చేస్తే మనకి క్లాస్ మల్టిప్లై చేస్తే θ0 వస్తుంది. ఇది ఇంటర్మీడియట్కే కాకుండా నీట్ ఐఐటి కూడా ఉపయోగం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా బాగా చదువుకుని ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుని ఇదే ప్రాబ్లం ఒక మోడల్ చేద్దాం. మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి టెక్స్ట్ బుక్ లో. అవన్నీ నేర్చుకుని ప్రతి పరీక్షలో వచ్చే ఈ మార్కులు కంప్లీట్ గా మీరు పొందాలని మేమందరం కూడా ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. థ్యాంక్ యూ.